پایی کہ ہٹمٹی ہیوتن نار شنگت ماج پتر ژور گرک خاندار اور نیبر مزور گومت کرو خدا سن خاطر مدد ہم آپس میں سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. یہ ہمارے قرآن ارشادات ہے. ہمارے پاس ایک قائد ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی ایک مسلمان بھائی کے ایک کان میں درد ہے تو دوسرا مسلمان اس کو فیل کرنا چاہیے. جو اہل ثروت حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا ہے, اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے, تو وہ مال ان لوگوں کا حق. یہ دپور مکان یہ بس بچور یہ یتیم یہ آسمان پیومت زمین لوگ کھانا تو سوار یہ نیتا نیتا ایواز ونان پن کت تو نیران یہ نو کت گئی نمنے دون یمو ونان یب دِوان وعدٕ پتہ یہ پوٗرٕ گژھان کہین بہٕ ٲسِس پننہِ طرفہٕ کران بہٕ ٲسِس أمِس ہمسایَس ڈی سی صٲبس گُزٲرِش کہ أمِس کر أمِس غریٖبس کر مدد ژٕ کٔرِو حضرت اللہ تعالیٰ مدد. بچارس لوگ ونکس نار یس پالس ہندوارِ پہ فایر سروس روز تیس کالس دود سورے. اگر لنگیٹس من اویلیبل آسہِ اتھ أنٛدۍ پٔکۍ حظ واریاہ گام ہر أکِس میں ویلے سہولیت کُنہِ ساتہٕ چھِ گژھان یُتھ حٲدثہٕ گژھِ دٔستہِ واتہِ فایر سروس. اس کی مرکزیت ایک ہے لنگیٹ کی. یہاں کسی بھی حالت میں فائر سروس ہونا چاہیے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کے لیے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ لائنز ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالقیوم. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. ناظرین, ایک دکھ و درد بری کہانی آپ سب کے سامنے آیا ہے. شب کا ایک دلدوز واقعہ جس میں ایک غریب کا آشیانہ جل کر راکھ ہو چکا ہے. بہرحال ناظرین, اس ٹائم ہم لنگیٹ کانسٹیچوئنسی کے نزدیکی گاؤں کوہرو میں موجود ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں ایڈمنسٹریشن کے لیے پھر ایک بار تماچا. لنگیٹ کانسٹیچوئنسی کا جو ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ یہ جو فائر ایمرجنسی سروس ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. یہاں آج بہرحال ڈی ڈی سی بی ڈی سی کافی سارے نیتا یہاں پہ وارد ہوئے, انہوں نے سیاست کی اور چلے گئے. آج بہرحال یہ تصویر ہمارے لیے کشا تصویر ہے کس طرح سے یہاں بار بار ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں اور ایڈمنسٹریشن بالکل خواب خرگوش میں بالکل مست ہے. ہم نے پچھلے کئی ایک سالوں سے یہ آواز لگاتار ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ایل جی ایڈمنسٹریشن تک پہنچائی کہ ہمارا جو لنگیٹ سب ڈویژن ہے وہاں پہ نہ فائر سروس ہے نہ ہمارے یہاں ایمبولینس کا کوئی خاص انتظام ہے. بہرحال آج پھر ایک بار ایک ایسا ہی واقعہ رونما ہوا, ایک غریب کا آشیانہ جل کر راکھ ہو چکا ہے. یہاں کے عوام کا کہنا ہے کہ کاش یہ فائر سروس بجائے 5 کلومیٹر کی دوری کہ یہاں ہری سنگھ تحصیل ہیڈ کوارٹر لنگیٹ میں ہی اویلیبل ہوتی تو آج تک ہم نے کئی ایک غریب آشیانے راکھ ہونے سے بچائے ہوتے. لیکن ووٹ لینے والے نہ جانے ووٹ لے کر کہاں جاتے ہیں. ناظرین, انسان اور انسانیت کے لیے آج ہم بھی امت مسلمہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا رہے ہیں کہ آج من حیث القوم سامنے آنے کی ضرورت ہے, اس غریب کا سہارا بننے کی ضرورت ہے. اس پورے معاملے کو لے کر یہاں کے عوام کا کیا کہنا ہے انہی سے سنتے ہیں. ناو پنن عائشہ. کیا واقعہ سپدیو تہ سۭتۍ یہ گو رات کسی کیا تام اس پایی کہ ہٹمٹی ہیوتن نار شنگت ماج پتر ژور اس پایی کہ گرک خاندار اور نیبر مزور گومت. سہ کیا مزور کران تور سہ گٲڑۍ چلاوان گٲڑۍ چلاوان. تۄہہِ کوٗتاہ ٹایم ووتوٕ ییٚتَس بسان؟ اَسہِ آیہِ پرٛٮ۪س اَسہِ گوٚو ؤری حظ. ؤری حظ گوٚو وۄنۍ. اوسوٕ تۄہہِ یِم بَچہِ تۄہہِ اہن حظ یہِ تہِ حظ اوس اَسہِ اورٕ یورٕ کٔرِتھ بنومُت یہِ تہٕ دِتُکھ ایک بیگ بنٲیِتھ حظ. اَسہِ چھِنہٕ کانٛہہ سہارٕے اَمہِ بغٲر حظ, کانٛہہ سہارٕے چھِنہٕ اَمہِ وَرٲے حظ. أسۍ ٲسۍ أتھۍ لٲرِتھ حظ, بیٚیہِ چھِنہٕ کانٛہہ سہارٕے. وۄنۍ کیٛاہ اپیٖل چھِ تُہٕنٛز حظ اُمت مُسلِمات پنٛنٮ۪ن بایَن؟ اَسہِ کٔرِو خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ مدد کینٛہہ. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, انما المؤمنون اخوہ, ہم آپس میں سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. یہ ہمارے قرآن ارشادات ہے. ہمارے پاس ایک قائد ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. دین ایک وسیع مفہوم ہے. دین کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان بھائی کے ایک کان میں درد ہے تو دوسرا مسلمان اس کو فیل کرنا چاہے. اس وقت جو ہمارے پاس یہ ہمارے گاؤں کا ہے, میں اکثر اس گاؤں سے باہر ہی رہا ہوں لیکن میں ان کو جانتا ہوں. بیچارے چھوٹا سا مکان تھا ان کے پاس. رات میں جو تقریباً 2 بجے شاید مجھے بھی فون آیا تھا اس وقت کہ یہ جو ہے جل گیا ہے. لیکن میں اس وقت جو میں آپ کو گراؤنڈ رپورٹ بتا رہا ہوں صبح سے کہ
एक जो कम्युनिटी होनी चाहिए, जो एक उम्मत मुस्लिमा का जो एक हक़ होता है, जो हमारे ज़िम्मेदार हजरात आते हैं, उनको एक अच्छा सेटअप लेना चाहिए। ये नहीं कि आप वोट के लिए आते हैं और निकलते हैं, ये नहीं। ये है कि इनको बेचारों को हम दे क्या इस वक्त दे क्या रहे हैं, पूरे गाँव को आना चाहिए। अगर सिर्फ एक आदमी या इस गाँव या लंगेट के गाँव को मैं जो है उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, अगर ये दो गाँव मिल के आते हैं तो करीब मुझे लगता है हमें किसी और से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बदकिस्मती है, हम समझ रहे ये जल गया, ये बेचारा इनका आशाना जल गया तो जलने दो, हमें क्या मतलब है। ये उम्मत मुस्लिमा को इस चीज़ का जो है बखूबी इस चीज़ का वो हमें जायज़ा लेना चाहिए। तो क्या मैसेज है आपकी इस टाइम उम्मत मुस्लिमा से? क्या आप चाहते हो कि एक प्लेटफार्म पे मैन हाइसुल कौम एक सामने आ जाए और इनकी मदद करे और हाथ बिल्कुल जी, बढ़ाए? वो हमारा बुनियादी हक़ है। हाँ। हमें आना चाहिए सामने। हमारे जो ज़िम्मेदार हैं ना, जो अहले सरवत हजरात है, जिनको अल्लाह ताला ने खूब नवाजा है, अल्लाह ताला ने माल दे रखा है, तो वो माल इन लोगों का हक़ है। ये सर मेरे हमसाय 10 बजे 10 मिनट लोग गो क्रैकनाथ 2 बजे बगस गो क्रैकनाथ गई मसन हुशार ये मसा बचाए बच यह दुपूर मकान वन आम शड़ मगर यह मकान खुद खसित अमिस तकरीबन शड़स लगे 4-5 लाख रपीस ये बे बस बिचोर यह यतीम यह आसमान पेमुत जमीन लोग अमिस कह तो सोहर ये नेता वन पे कथ तो नेर यह नौ कथ गई 9 दोहन यमो वन दिवान वाद पत यह पूर गा कहें बस पन्ने तरफ करा बस अमिस हमसाय डी सी साहबस गुजारिश कि अमिस कर अमिस गरीबस कर मदद कर हजरत अल्लाह ताला मदद वाकई मुसलमान आए सह कर भरपूर ताउन गरीब खानदान यह सुबह अमिस सुबह मे सुबह बेकिस अकिस मुसलमान पे सोचन फायर सर्विस प्रत कुछ जगह अवेलेबल सोन लंगेट हेड क्वार्टर जमीन अच्छा फायर सर्विस तथ बारस मज क्या ना कहें मे पता कि मे फादर वन कि अत स्टार्ट पे अत मे बसान 6 वरी मगर यह आमुत पस पह कर टोटल समझ कि कुछ जिद पालन। तुम वन नाव पन नाव माशुक अहमद भट्ट कोर रोजान पत्म लट एम्बुलेंस बाका लंगेट नी सह क्रालगोंड से एम्बुलेंस अत लंगेट हस्पताल एम्बुलेंस कहें फायर सर्विस कहें बिचारस लोग वनस नार यीज पालस हंदवार पे फायर सर्विस वो तीस काल दो सोरे अगर लंगेट्स में अवेलेबल अत अंद पक गाम हर अकिस मे मिले सहूलियत कुछ सात ग युथ हादसा ग दस्ती वात फायर सर्विस अमन चीज़न जरूरत तीज चीज़ की। जी डीडीसी चेयरमैन साहब, पहले हम बहुत खुश हुए आप अलग सुबह यहाँ पे वारिद हो गए। हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो आग की भयानक वारदात यहाँ आज रात रोनमा हुई, क्या कहना चाहोगे इस हवाले से? चूँकि हमारा जो हमारा तहसील हेड क्वार्टर है बगैर फायर सर्विस है। वजूहत आपको पता है यहाँ फायर सर्विस क्यों नहीं है, मुझे उस बात पे नहीं जाना, लेकिन लंगेट एक मरकजियत है। मेरे ख्याल में यहाँ जो ये फायर सर्विस है होनी चाहिए। मैंने आपको कहा, मैंने गवर्नर साहब से भी एक जो एम्बुलेंस और इसके बारे में तो गवर्नर साहब के साथ बात की। एम्बुलेंस जो लंगेट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए फायर सर्विस के लिए इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। ज़रूर मैं आज और बात करूँगा गवर्नर ऑफिस में, देखेंगे इसके मतलब क्या हो जाएगा। क्योंकि एक गरीब का आशियाना इस टाइम जलकर राख हो चुका है, बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुका है, वहाँ पे कुछ रहा नहीं है। खाने के बर्तन, उनके कपड़े, बच्चों के छोटे छोटे खिलौने बिल्कुल आग की नज़र हो चुके हैं। इस टाइम किस तरह के स्टेप्स आप उठाने जा रहे हो? क्योंकि बहुत सारे नेता यहाँ पे आए, उन्होंने ऐलान किया हाँ वो करेंगे ये करेंगे, बाद में 5 दिन या 2 दिन के बाद कोई दिख नहीं देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रोविजन जो होगा, मैं प्रोविजन की बात करूँगा। प्रोविजन ये है कि मैंने अभी ADC और हंदवारा से और DC ऑफिस में बात की, जो इस वक्त इमीडिएट जो रिलीफ है हम उनको दे रहे हैं। कबले कुछ पैसे भी उसमें होंगे, लेकिन जो ये हाउस ये रिपोर्ट के बाद जो फुल डैमेज हाउस है उसके बाद इंशाल्लाह इसकी एस्टिमेशन हो जाएगी। इसमें हमारे से जो हो सके रेड क्रॉस में वो हम देंगे। और अगर कोई प्रोविज़न इसमें कोई प्रोविज़न है, हमारे फंड्स भी हम 1 लाख रुपए का यहाँ ऐलान करते हैं, मगर उसका प्रोविज़न होना चाहिए। हम वो इसको फायर विक्टिम के लिए वो पैसा दे सकें। जी मैं जानने की कोशिश करूँगा, इससे पहले भी कहीं एक आग की वारदात रोनमा हुई हमारे इस खुसूसन मैं लंगे की बात कर रहा हूँ। अगर हम पोहरू के लिए फायर सर्विस, गाजियाबाद के लिए या इधर मावर की बात करें, 10 साल से यहाँ पे इंजीनियर रशीद भी बरसर इकदार थे। क्या हमारा हेड क्वार्टर बिल्कुल नज़रअंदाज किया? किस तरह से देखते हो सर? देखिए, तो जो पिछले 12-13 साल में हो गया उसका हिसाब नहीं मैं दूंगा, लेकिन मैं चेयरमैन हूँ,
मैं यकीनन कहता हूँ कि इसकी मरकज़ियत एक है लंगेट की, यहाँ किसी भी हालत में फायर सर्विस होनी चाहिए और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसके लिए। इन जनरल व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल पीपल्स? क्या इस टाइम लोगों को भी सामने आने की ज़रूरत है, सिविल सोसाइटीज़ को भी ज़रूरत है? ये हार्श विंटर है, जी। हमारी ह्यूमैनिटी है, जो गांव वाले हैं, मुझे पता है जब भी कहीं आग रुमा होती है 2-4 दिन के लिए लोग आ जाते हैं, लेकिन फिर वो भी अपने अपने कामों में चले जाते हैं। लेकिन सिविल सोसाइटी से एज ए पॉलिटिकल लीडर हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम पर्सनल कैपेसिटी में, चाहे इनके जो ये बेचारे यहाँ इसके जो हमने सुना ये ड्राइवर का काम करता है, ये स्टेट से बाहर है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे इसके, वो भी लड़कियाँ हैं, छोटे बच्चे, इस वक्त हार्श विंटर चल रहा है, इनके लिए हमारे को कोई ना कोई इमीडिएट कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिनसे इंशाल्लाह इनका जो घर है वो नहीं सके।